آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ کا دورہ، ہزارہ برادری کے وفد سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز جنوبی کمانڈ میں خطاب، کہا بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی یقینی بنائیں گے۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹرز میں بریفنگ بھی دی گئی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی سمری منظور کر لی۔ سمری کے حق میں 221 اور مخالفت میں 203 ووٹ پڑے۔ ارکان میں بحث کے بعد مواخذے کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ ایوان کے بعد سمری سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ ڈیموکریٹ اکثریت والی سینٹ میں بھی منظوری کا امکان۔ وزیراعظم عمران خان کا NHA کی تقریب سے خطاب، کہا سوئچ آن کر کے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ براڈ شیٹ کے سربراہ نے بتایا کہ کس طرح پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا تھا۔ وزیر اعظم اور وزیر پیسے باہر بھیج رہے تھے۔ سعودی عرب سے ایک پاکستانی نے برطانوی بینک میں $1 ارب بھجوائے۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس بھی ہوا۔ وزیر داخلہ کو PDM کے معاملے پر تیاری کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا پیناما پیپرز نے حکمران اشرافیہ کی منی لانڈرنگ سے پردہ اٹھایا، براڈ شیٹ نے منی لانڈرنگ دوبارہ بے نقاب کر دی۔ ندیم افضل چند نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت بھی چھوڑ دی۔ ذرائع کے مطابق ندیم افضل بعض وزراء کے رویے سے مایوسی تھے، حکومتی پالیسی پر بے بسی کا اظہار کیا۔ ندیم افضل اور شہباز گل کی ٹویٹر پر بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے پالیسیوں سے اختلاف رکھنے والوں کو استعفیٰ دینے کا اشارہ دیا تھا۔ براڈ شیٹ معاملے پر حکومت اور نون لیگ کی عدالت تک پہنچ گئی۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کو 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ پروگرام ہارٹ ٹاک پاکستان میں شہزاد اکبر نے کہا مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں جھوٹا بیان دیا، وہ غیر مشروط معافی مانگیں یا ثبوت دیں۔ مریم اورنگزیب بھولی ہیں، ان کی انگریزی بھی کمزور ہے۔ مریم اورنگزیب کہا حکومت نے براڈ شیٹ کو 4 ارب روپے دیے، اس میں سے بھی کمیشن مانگا، تحقیقات کی جائیں۔ شہزاد اکبر کس حیثیت میں براڈ شیٹ سے مذاکرات کرتے رہے؟ عمران خان NRO تلاش کر رہے ہیں۔ حکومت نے LNG اور میڈیسن منی لانڈرنگ کی۔ نیب نے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کو کڈنی ہلز پلاٹس الاٹمنٹ کیس میں باقاعدہ نامزد کر دیا۔ ریفرنس کے مطابق سلیم مانوی والا نے سرکاری پلاٹس عبدالغنی مجید کو بیچنے میں سہولت کاری کی۔ ندیم مانوی والا، اعجاز ہارون، عبدالغنی مجید اور طارق محمود بھی نامزد۔ سلیم مانوی والا کہتے ہیں عدالت میں دفاع کریں گے۔ اسلام آباد میں پاک ترک آزادی وزیر خارجہ کا سرفریقی اجلاس ہوا۔ ترک وزیر خارجہ نے صدر، وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں بھی کی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ ترک وزیر خارجہ کو سول اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ موڈیز نے پاکستان کا بینکنگ آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی بینکنگ سیکٹر کے نظام میں بہتری آئی۔ حکومت کی اصلاحات اور پالیسی میں بھی بہتری کی وجہ سے استحکام آیا۔ 2020 میں بینکوں کے منافع میں اضافہ ہوا۔ 2021 میں شرح نمو 1.5% پر آنے کا امکان۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ انڈیکس 3 سال کی بلند ترین سطح 46,000 پر پہنچ گیا۔
नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को 15 रोज़ के लिए अमरीका जाने की इजाज़त दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी अमरीका में अपने बहनोई और बहन की अयादत के लिए गए थे। अमरीका से बरतानिया जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। खैबर पख्तूनख्वा के बाद वफाकी हुकूमत का भी आइमा कराम और खतीबों से मुतालिक बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आइमा कराम और खतीबों को माहाना एजाज़िया देने का उसूली फैसला कर लिया। आइमा कराम और खतीबों को माहाना 10,000 रुपये देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मजहबी उमूर की तजवीज़ पर मंजूरी दे दी। वजारत हज ने हज 2021 के लिए तैयारियां शुरू कर दी। नवा साल हज मजीद महंगा होने का वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि आज़मीन हज की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और रिहाइश समेत सफरी अखराजात में इजाफा होगा। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में फिर धुंध छा गई। धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। M2 को लाहौर से लल्लाह तक और M3 को लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कौमी शाहराह पर भी हद निगाह कम है, शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए। 2004 में सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया। दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाकर सबको हैरान भी किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और महाज पर भारत को शिकस्त से दो-चार कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फहरिस्त में अव्वल आने के बाद ट्विटर ट्रेंड में भी टॉप पर आ गए। ट्रेंड में परस्तारों ने इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया। इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, ये ई बिलिंग, ई बिडिंग और फिर वो जो GIS मैपिंग, उससे ये होगा कि उससे तो आखिर में GIS मैपिंग से तो आप मॉनिटर कर सकेंगे। पहले तो फिज़िकल जाके इंस्पेक्शंस होती थी, अंग्रेज़ के ज़माने में तो घोड़ों पे जाता था। तो अब ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त फ़ायदा ये होगा कि आप बिल्कुल मॉनिटर भी कर सकेंगे। लेकिन ये जो आपकी ई बिलिंग, ई बिडिंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी। करप्शन इस तरह के, एक तो बिडिंग के अंदर पहले से जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे वो एक बड़ा एक सेट सिस्टम बन चुका था करप्शन का। और फिर जो नुकसान होता था वो तो सिर्फ मुल्क को नुकसान होता था कि जो पैसा लगना होता था मसलन एक सड़क के ऊपर, उसका एक हिस्सा चला जाता था लोगों की जेबों में। सड़क भी सब स्टैंडर्ड बनती थी, उसका लोगों को नुकसान फिर से बनानी पड़ती थी, यानी हर तरह कौम को नुकसान होता था। और ये जब आप जितनी ट्रांसपेरेंसी टेंडर देने में और बिडिंग में लेके आएंगे उतनी कम गुंजाइश हो जाएगी करप्शन की। और ये जो आपने ई बिलिंग का कहा, इसका भी जितना आप ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इसमें भी जितनी ह्यूमन इंटरेक्शन कम करते रहेंगे, उसमें भी ये जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रिश्वत देने का पूरा सिस्टम बन गया है, एक जड़ें अंदर तक चली गई हैं। एक सिस्टम के अंदर एक ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। लोग समझते हैं कि बस ये पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा, तो उसको ये चीज़ डिफीट करेगी। मैं आपको मिसाल दूं, हम आज से 20 साल पहले शौकत खानम के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में हमने सारा फैसला किया कि पेपरलेस होगा सब कुछ। हमने फैसला किया कि कोई पर्चियाँ नहीं चलेंगी वहाँ, सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ ऑनलाइन आ जाएगी। दवाइयाँ,
सब कुछ ऑनलाइन दी जाएंगी. हमने सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप किया शौकत खानम में.